恶心哦！也太多垃圾了 ！Oh my god！河流是地球上最重要的自然资源之一，它们维持着生态平衡，提供了丰富的水资源，也是人类文明的发源地。在马来西亚，我们尤其依赖河流。你知道吗？我们日常饮用水中有97%来自河流。河流是我们生命中至关重要的元素。然而，对于在城市长大的我们来说，河流就像是大沟渠，感觉都是污染的、肮脏的，不能轻易下水。我们对河流的认识非常有限，因此，为了更深入地了解我们的河流，我们决定开始一场水源之旅。从上游一直到下游，我们尝试以走路、卡亚、骑脚踏车的方式，实际探索巴生河，我们吉隆坡和雪兰莪最主要的河流之一。接下来就跟随我们的脚步，一起来了解这条生命之河吧。感谢嫩生命水大力赞助我们的纪录片制作。干净的水源是保持我们健康的重要元素。想要了解更多详情，欢迎点击下方的资讯栏哦。Hello， 大家早安！现在是早上7点，然后我们已经来到了这个巴生河的最上游达曼莫拉瓦蒂的吉冷节水坝。然后现在呢，我们即将往前去走，但是这里呢，也要跟大家说，其实真正河流的最源头是在森林里面的一个马达阿耶，但是那一个又会是另外一个的挑战。如果大家有想要去看我们爬山去找这个真正的水的源头的话，也欢迎在留言区让我们知道哦。那我们继续往前走吧。嘿，看到啦，蓝色的鸟。巴生河总长120公里，起源于乌鲁贡坝森林保护区，是雪兰莪州第4大流域，由13个主要支流相连起来，总集水区面积为1288平方公里。从上游到下游，涵盖了吉隆坡、沙岸南、巴达林在野、巴生、苏邦在野等地区。而吉冷节水坝是巴生河的最上游，是整个雪兰莪州和吉隆坡居民非常重要的用水来源。Mana ini dia punya bila air pasang dia akan keluar di sini. Sudah buka ke? Tak, dia memang macam tu. Oh. Dia tak boleh blok tu sebab tujuan dia ini dia macam ada kayu balak ke apa, tidak tersangkut sinilah. Kalau macam anyut kayu-kayu besar-besar dia tak tersangkut, akan robohkan tembok lah. Oh, jadi dia ada tapi, satu macam ni. Tapi ini menandakan garis panduan kawasan di sebelah dalam tidak dibenarkan ada aktiviti, di luar baru ada aktiviti. Faham. 这位是住在这里已经有30多年的 Encik Mazlan， 一直扮演着守护河流非常重要的角色。而为了更认识这一个地方，我们邀请到他来担任我们的导览员，带我们实际游走巴生河的上游。Saya ambil satu inisiatif lah untuk menjaga kawasan ini secara volunteer. Maksudnya bukan ada orang bayar pun. Saya tahu kawasan ini government punya, tapi saya jaga atas dasar kesedaran. Maksudnya kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Jadi inilah yang saya cuba ketengahkan pada masyarakat. Apa yang kita jaga selama ni mendatangkan hasil lah. Maksudnya suatu kawasan yang menarik yang mungkin di luar sana tidak ramai yang tahu. Dia macam jenis alga. Alga macam alga sungai lah. Ini kawasan ini saja boleh ada. Kalau yang di luar sana tak boleh jumpa. Sebab apa? Dia kotor, dia tak mudah hidup. Ini kalau orang tak kacau, dia kena matahari dia akan jadi alga ni. Ini makanan ikan lah. 这里有一只就在我的鞋子下面。除了清新的水声和优美的动物声以外，巴生河上游还弥漫着浓厚的生命气息。
这片生态环境丰富多彩，这里有许多只有在干净水源中才能生存的各种动植物，在这片宁静的水域中自由自在地生长，成为这片土地上的珍贵资源。其中，全球环境中心所研发的测量水质工具，便是以这一些生物作为检测水质健康的指标之一。越敏感的生物对于水质变化的反应越敏锐，因此有这些生物存在的地方，就表示河流越健康，其分数也会越高。除了以这生态的方式来评估，全球环境中心还研发了运用感官和化学的方式，多角度的来了解水质的状况。接下来，我们就一起用这些工具来测试看看巴生河的水质状况吧。好的，那我们现在就来做做看这个 chemical monitoring 的方式。我们先从 pH 值开始做测验哈。首先，我们先装满这个 test tube， 我们来把这里的水装进去，把它装满大概10 ml 的。你把这个 pH 值的药丸放进去里面。好，让我们把它盖起来，让我们把它们 shake， 然后去看它会呈现出什么样的颜色。好，目前看起来呢，就是我们的水质会是在 pH 6，差不多应该是6吧。那其实呢，水质在 pH 6到8的话，算是非常好的一个状况了，因为这边有 mineral， 然后有石头等等的哈。我们陆陆续续进行了几个水质的测试，总的来说，这边的水质都还算不错，健康。但往下走着，我们开始发现了一些变化。我们现在往下走到这里，才不到一点点的距离哦。这里开始有一些人可以在这边进行活动的时候，开始有人在这里附近住啊。有一些来这里休闲、来露营的时候，我们就可以看到，大家开始会玩石头。然后刚才就有看到有那个土地侵蚀的问题，因为大家都把石头拔起来，然后来玩。再来呢，我们也会看到有一些人留下来的垃圾。从这里我们就可以看到，开始有一点点的轻微污染开始了。Ini yang jadi isu kita masyarakat kita lah. Bila ada tembok, ada jambatan, duduk tepi jamban, lepas makan campak lah bawah. Kita tengok. Ini dia tabiat lah. Ini tabiat. 这个是我们刚才只是走一圈，再从水坝。3 kilo lah, 3 kilo. 3 kilo。我们就从水坝，然后就走经过一个小小的港洞在这一边，然后一路上捡到的一小段垃圾，一路上捡到垃圾。500 meter。500米的距离。Dalam jarak 500 meter. Lebih kurang kita jumpa dalam 3 kilo. Sampai sini kira part yang kedua. Part kedua ni maksud dia sini komuniti Taman Warisan. Sana kita masuk komuniti perumahan pula. Jalan P4. Ni P4 ni. 这里是英杰马斯兰和附近居民一起维护的社区菜园，这一段路比较少人干扰，因此沿着河岸看，你会发现水草长得超好，河水也还是清澈到底，不时还会遇到一些少见的动物。往下来，这是我们遇到第一个沟渠，从住宅区的小水沟流下来河流的一个大沟渠，那我们可以看看它到底流了什么东西出来。再往前走，我们正式进入了住宅区。每经过一个排放沟渠，都能看到河流水的颜色变得不一样。Kenapa belah sudut sana dia nampak terang jelas, yang sini nampak keruh. Sebab ini datang dari punca overflow tadi. Yang belah sana tu maknanya datang daripada air bersih yang lalu. Jadi dia bertembung, dia akan jadi macam tu. Jadi 所以可以看到，你看那个水。我们可以看那个水哦，本来是很清澈的，然后结果到这一边的时候，就很明显的有另外一个颜色的变化了，就是因为有刚才那个龙缸的水这样子排出来之后，就可以看到两个水质的颜色。所以从这个网哦，我们可以看到，本来上面呢是比较清澈白色的那个网线，然后慢慢变黄色，就知道这一个就从住宅区排放出来的水。这边只是还是在上游的。Ini bersih, tapi sini tengok efek. 这边是一开始的颜色哦，然后就慢慢变成这样子的颜色。就是我们这边还是上游的住宅区，但是它已经就是那么污浊了。可以想象，它一直往下游之后，那个水为什么我们平常看到的河水都是黄色，就是这个原因。然后这边就住宅区排放出来了，然后我们从这里也可以开始闻到一些垃圾的味道了。我们一直可以看到
有一些塑料袋从住宅区慢慢排放出来，然后 ini bukan daripada taman rekreasi, ini daripada perumahan. 在这边可以闻到那种垃圾的味道了。这边就是从水沟住宅区。Ini tak ada campuran pada sungai. Ini betul-betul rumah. Dan rumah semua ada. 这边的水是完全从住宅区排放出来的水，跟河水还没有交接在一起。我看到这些水也是有一些泡沫，在猜测会不会是我们平常的一些洗漱的用品啊、清洁用品，然后还有一些垃圾我们平常的一些塑料袋啊等等的。所以可以看到这边的水呢，已经是不再清澈了，已经看不到地底下是什么。可以看到，就是我们的水沟这样子完全排出来的，然后就是从我们的小小的沟渠，然后慢慢的流不同的我们看到的小小沟渠，一点一点的垃圾慢慢流到来这里，然后这里看到很恶心，对吧？超级恶心。可是下大雨的时候，这边的水开始涨起来的时候，它就会慢慢的飘下去下面，然后最后也是一样飘到我们的河流去。家庭污水是巴生河污染的主要来源之一。如果我们没有顺着河流往回走，也不会发现，原来我们在家门口随意丢弃的垃圾或是排放的污水，会这么的直接就流进河里，造成污染。你能想象，当住宅区的每一个沟渠都这样连接起来时，这些垃圾和污水会对河流造成怎样的破坏？告别了Encik Mazlan，我们继续往下游移动。河流从上游水坝开始往下流入住宅区，接下来会穿过城市，在城市中的河流又会是怎样的样子呢？又到了早上7点，今天我们准备用另一种方式认识我们城市中的河流。为了更安全的在河上划船，我们邀请到了过去曾经也用 kayak 方式探索河流的 Dr. Ong Kian Ming 以及一位皮艇教练 Coach Raja 陪同我们一起探索。我们下河的地点选择在 Dato Keramat， 但由于污水和一些垃圾卡住了水路，所以我们花了一些时间调整。还好下船之后划过的河流却比我们想象中的还要好很多。OK， 我们现在在这里呢，有看到有2个人在捕鱼，那我们现在可以去跟他们聊聊看。Ada ikan saya nampak. Wow. Tapi ini kering. Biasa kalau habis banjir. Kalau banjir ikan petang. Lagi banyak ikan lah. Lagi banyak. Ini dah kering dah berapa hari tak ada air tak ada. Tangkap ikan ini untuk Ini kita jual. Kita jual balik. Jual mana? Pasar Coket. Kat Pasar Coket. Coket ah. Okey, terima kasih. Thank you. Dr. Ong， 你刚才说之前你来的时候，这边也是比较肮脏的其实虽然你是看到很多垃圾，不过比以前其实少了一点了。而且那个水比以前也是清了一点。你上一次是什么时候？那个时候是应该是2016了。所以蛮多年还没有下来，没有下来了。了解。我们现在要做的呢，就是 physical monitoring， 是用我们的感官的方式，用看的、用听的，还有去闻的方式。有没有听到水的声音啊，还是什么？有，不过不是很明显啊。当然，因为这里交通比较多车一点，所以有可能性呢，交通的那个声音比较大声。对。这个是城市化了这个地方。有很多那些 plastic 啊，那些人类的那些垃圾等等，但是没有到太多。我们一路上这样子，刚才开下来的话，其实也是看到就是在旁边的被卡住的一些。对，反而河上的话，其实有比我想象中的看到还要少一些。对，这里也是没有很多那些工业区，所以没有那些工厂的那些污染。而且刚才有注意到，其实排出来的水。也还 OK 了，还 OK， 还 OK。对，出的时候有一点污染的那些臭的味道了。不过后来我们在划船的时候就比较少了。我们有看到什么 animals？ 看到鱼，看到小鸟，看到四脚蛇。对。我觉得
这个 physical monitoring 的方面来说了，是不是可以讲太差，也不可以说是太好？我觉得是一点 below average 啦，有可能是1-2分 below average 这样子啦。多多觉得这次这样子我们开亚，你觉得怎么样？这样开亚下来，我觉得第一个感觉就是比我第一次在这里开亚的时候，那个水分是比较清洁一点的，而且那个污染也没有那么严重，那个味道也没有那么重了，所以有可能性是因为 MCO 过后，人家的习惯也是有点多多少少的改变了，所以那个是第一个印象。第二个印象就是我们下来 Mid Valley 这里呢，有很多那些新的condo 啊，是在河边盖的，在河边的，所以如果 DBKL 或者是地方政府那边可以好像用一部分的那些development charges， 是因为每个 condo 都是有给那个地方政府那个发展费用，一部分是可以用来美化这个河的旁边啊，我觉得的确是可以带来很多好处了。比如说condo 的那些居民等等，他们也是可以在这里使用这个 River of Life 的那些设备了。是，我也发现，当有附近河旁边有居民在住的时候，其实那个河也会被照顾到更干净、更漂亮了。其实这样2个小时多下来，其实整个过程我自己是蛮享受的，我觉得是蛮 relaxed 的诶。如果大家在水上的话，我们可以好好的认识这个河流，跟善用这个河流的话，它其实对我们身心灵，甚至对整个环境都是可以有更好的改善。对，希望更加多人可以有这个经验啊。不过我们要提高河的那个水分和那个清洁的情况下。对。然后前提我们自己每个人可以做到的，就是可以更加认识自己身边住在附近的河流开始。经过在城市中的一段旅程后，我们继续往下游前行。其实过程中发现河流也确实没有我们想象中的那么糟糕，只是河边常常会有一些非法堆积的垃圾，而人们和河流的距离也好像变得越来越远。Keadaan Sungai Kelang sangat tercemar. Pada tahun 2016 sebelum itu didapati kelas kualiti air Sungai Kelang adalah berada di kelas 5, di mana sangat-sangat tercemar and very contaminated. Even you pergi pun ke Sungai Kelang tu, you akan terus pergi ke hospital. Memang sangat kotor. 然后这边真的很臭，很多那种塑料跟那种垃圾的味道。然后我们可以看到这一些都是我们平常都在用的一些矿泉水瓶。巴生河是世界上排放最多垃圾到海洋的河流之一。为了更有效地减少巴生河的垃圾量，雪州政府在2016年启动了一个叫雪州海洋关口计划。他们在河流的各个支流处设置了7道拦截栅，同时在荷兰海洋清理基金会的支持下，在巴生河放置了2台垃圾拦截器，防止垃圾流入海洋。根据研究，截至2023年2月，他们一共清除了85490吨的垃圾，这些垃圾量就相当于153架飞机停在我们的河流中，慢慢的腐烂，堵塞河流，并逐渐危害河流中的生命。Kita dah buat banyak siasatan, kebanyakan sampah ni adalah daripada upstream, di mana banyak punca-punca sampah ni kita kena pasti daripada monsoon drain dan juga daripada anak-anak sungai. Dan sepanjang siasatan yang kita jalankan selama ini, terdapat juga di sepanjang sungai ni ada beberapa lokasi sampah haram ataupun tempat pembuangan sampah haram. So itu antara punca di mana sampah-sampah tu masuk ke Sungai Kelang lah bila hujan. So hujan akan bawa sampah tu masuk ke sungai. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di belakang kita ni, pihak operator pembersihan sampah sedang mengeluarkan sampah yang berada di lokbong dan akan diletakkan di chamber, di mana nanti akan ada lori yang akan bawa sampah-sampah ini ke pusat tapak pelutusan sampah, landfill.我们幸运呢，可以上到来这里。平时这个 interceptor 是不开放别人上来的。Barrier ni kita ada 2 barrier.
fungsi dia adalah untuk bila sampah tu masuk, dia akan tarik sampah tu bawa ke kita punya barrier dan akan masuk ke kita punya belt lah, extracting belt. So macam inilah interceptor kita berfungsi. So sampah-sampah ni akan dibawa menggunakan conveyor belt dan kemudian akan dibawa ke sini. So sampah daripada conveyor belt akan masuk ke extraction conveyor belt, di mana nanti extraction conveyor belt ni akan bergerak, akan turunkan sampah tu pada setiap bin. Once dah penuh, pihak operator akan maklumkan pada kami, maklumkan bin dah penuh dan akan menjalankan kerja-kerja offloading. So batch ni yang mengandungi 6 bin ni akan ditarik keluar. So interceptor ni stay kat sini, tapi yang akan keluar ni hanyalah ni. Ya, kita boleh tengok boleh tengok sampah tu. Macam mana dia pembahagian sampah tu dimasukkan. Okey. So bila dah penuh, operator akan tarik batch ni menggunakan push boat. Boat yang kita naik tu adalah sebenarnya push boat yang akan tarik batch ni keluar dan bawa ke log boom Sungai Pinang tadi. Ada satu collection panggil chamber point. Sampah ni akan dibawa ke sana lah. Dan lepas tu akan dibawa ke landfill. Itu adalah proses lah yang kita boleh katakan setiap 2 hari sekali sampah ni akan dibawa ke chamber, ke log boom untuk dibawa ke landfill. Jadi selepas adanya inisiatif Selangor Maritime Gateway ini, kita mendapati daripada 2016 tu memakan masa 2 tahun juga untuk improve, untuk nampakkan hasilnya daripada kita mulakan daripada pungutan sampah terapung di sungai. Barulah kualiti air pun semakin meningkat daripada kelas 5 sebelum ini dan sekarang berada di kelas 3. 从清澈的上游到污浊漂浮着各种垃圾的下游，我们见证了巴生河的变化。虽然垃圾依然存在，每天还有许多要清理的工作，但是我们同时也看到了希望的种子开始萌芽。现在越来越多的居民和机构开始行动，河流的水质也正在逐渐变好，野生动物们也慢慢回来了。这不仅是我们的河流，更是我们的生命来源。我们相信，只要有更多人开始关心河流，只要我们持续行动，河流一定会再次成为清澈美丽的河流。这是我们的家，也是我们未来的承诺。让我们一起为了更美好的明天，守护我们的河流。这个人穿布好像没有穿布，现在全部水在里面的。好可爱 ，Hello。刚才 Jax 被这个吓到，以为是一条蛇。我怕要玩开玩笑。对啊，高一点没有事了。刚刚差点撞到。这个垃圾它漂了很久很久，现在呢，它即将开始它的颠簸的旅程。我们来看它会怎么样。第一个转关，第二个，第三个波浪。傻眼，欺骗我们上来。saya belum jelek，刚才经过过。这个是另外一个。耶，怎么样？